अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतोपतत तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैस्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासदौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यतैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणाम् तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्मसमदोषितः पक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्तं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीर्थे पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्मृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत न ह्यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेदविधिप्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोत् सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतम् अतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्यैकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सोऽस्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजः। सूतजी કહે છે આ પ્રકારે રાજા યુધિષ્ઠિર પ્રજાદ્રોહથી ભયભીત થઈ ગયા. પછી સર્વધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી એમણે કુરુક્ષેત્રની યાત્રા કરી જ્યાં ભીષ્મ પિતામહ સરસૈયા ઉપર પડેલા હતા. હે શૌનકાદિ ઋષિઓ, એ સમયે એ બધા ભાઈઓએ સુવર્ણથી જડેલા રથો ઉપર જેમાં સુંદર સુંદર ઘોડાઓ જોડેલા હતા સવાર થઈને પોતાના ભાઈ યુધિષ્ઠિરનું અનુગમન કર્યું. એમની સાથે વ્યાસ, ધૌમ્ય વગેરે બ્રાહ્મણો પણ હતા. હે શૌનકજી,
અર્જુનની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ રથ ઉપર ચડીને ચાલ્યા. આ બધા ભાઈઓની સાથે મહારાજ યુધિષ્ઠિરની એવી શોભા થઈ જાણે યક્ષોથી ઘેરાઈને સ્વયં કુબેર જઈ રહ્યા હોય. પોતાના અનુચરો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે ત્યાં જઈને પાંડવોએ જોયું કે ભીષ્મ પિતામહ સ્વર્ગમાંથી પડેલા દેવતાની જેમ પૃથ્વી પર પડ્યા છે. એ લોકોએ એમને પ્રણામ કર્યા. શૌનકજી એ સમયે ભરતવંશીઓના ગૌરવરૂપ ભીષ્મ પિતામહે ને જોવાને માટે બધા બ્રહ્મર્ષિ, દેવર્ષિ અને રાજર્ષિઓ ત્યાં આવ્યા. પર્વત, નારદ, ધૌમ્ય, ભગવાન વ્યાસ, બૃહદશ્વ, ભરદ્વાજ, શિષ્યો સાથે પરશુરામજી, વસિષ્ઠ, ઇન્દ્ર, પ્રમદ, ત્રિત, ગુત્સમદ, અસિત, કક્ષીવાન, ગૌતમ, અત્રિ, વિશ્વામિત્ર, સુદર્શન તથા બીજા પણ સુખદેવ વગેરે શુદ્ધ હૃદય મહાત્માગણ અને શિષ્યો સાથે કશ્યપ, અંગીરા પુત્ર બૃહસ્પતિ વગેરે મુનિગણ પણ ત્યાં પધાર્યા. ભીષ્મ પિતામહ ધર્મને અને દેશકાળના વિભાગને ક્યાં કયા સમયે શું કરવું જોઈએ આ વાતને જાણતા હતા. એમણે એ મહાભાગ્યશાળી ઋષિઓને સંમિલિત થયેલા જોઈને એમનો યથાયોગ્ય સત્કાર કર્યો. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રભાવને જાણતા હતા. આથી એમણે પોતાની લીલાથી મનુષ્યનો વેશ ધારણ કરીને ત્યાં બેઠેલા તથા જગદીશ્વરના રૂપમાં હૃદયમાં બિરાજમાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બહાર અને અંદર બંને જગ્યાએ પૂજા કરી. પાંડવ બહુ વિનય અને પ્રેમની સાથે ભીષ્મ પિતામહની પાસે બેસી ગયા. એમને જોઈને ભીષ્મ પિતામહની આંખોમાં પ્રેમના આંસુ ભરાઈ આવ્યા. એમણે કહ્યું, હે ધર્મપુત્રો, અરે રે, આ બહુ કષ્ટ અને અન્યાયની વાત છે કે તમારે લોકોએ બ્રાહ્મણ, ધર્મ અને ભગવાનને આશ્રિત રહેવા છતાં પણ આટલા કષ્ટોની સાથે જીવવું પડ્યું, જેને તમે ક્યારેય યોગ્ય નહોતા. અતિરથી પાંડુના મૃત્યુ સમયે તમારી ઉંમર બહુ નાની હતી. એ દિવસોમાં તમારે લોકોને માટે કુંતા રાણીની અને સાથે સાથે તમને પણ વારંવાર બહુ બધા કષ્ટો સહન કરવા પડ્યા. જે પ્રકારે વાદળ વાયુના વશમાં રહે છે એવી જ રીતે લોકપાલો સહિત આખો સંસાર કાળ ભગવાનને અધીન છે. હું સમજુ છું કે તમારા લોકોના જીવનમાં આ જે અપ્રિય ઘટનાઓ બની છે એ બધી એમની જ લીલા છે. એટલે આ રીત છે કહેવાની કે ભગવાન આવું બધું બન્યું છે, હવે જે છે ત્યાં જ છે. પણ એના પહેલા કે તમે લાયક નહોતા, હા તમને આવું ના થવું જોઈએ, પણ ચાલો કઈ વાંધો નહીં, થયું છે તો ભગવાનની એવી લીલા છે એમ આશ્વસ્ત કરવા. એટલે તમને જે થયું છે એનું મને ભાન છે. એવું નથી કે હું અત્યંત સહાનુભૂતિ વગરનો છું, એવા સંવેદનશીલ નથી. હું સંવેદનશીલ છું, મને ધ્યાનમાં છે કે તમને કષ્ટ પડ્યું અને તમે એને લાયક નહોતા, પણ ચાલો ભગવાનની એ જ ઈચ્છા હશે. નહીં તો જ્યાં સાક્ષાત ધર્મપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર હોય, ગદાધારી ભીમસેન અને ધનુર્ધારી અર્જુન રક્ષણનું કામ કરી રહ્યા હોય, ગાંડીવ ધનુષ્ય હોય અને સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ સુહૃદ હોય, ભલા ત્યાં પણ વિપત્તિની સંભાવના છે. આ કાળરૂપ શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે શું કરવા ઈચ્છે છે એ વાતને કોઈ ક્યારેય સમજી શકતું નથી. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ પણ એને જાણવાની ઈચ્છા કરીને મોહિત થઈ જાય છે. યુધિષ્ઠિર સંસારની આ બધી ઘટનાઓ ઈશ્વરની ઈચ્છાને અધીન છે. એનું જ અનુસરણ કરીને તમે આ અનાથ પ્રજાનું પાલન કરો, કારણ કે હવે તમે એના સ્વામી છો અને એનું પાલન કરવામાં સમર્થ છો. આ શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત ભગવાન છે. એ સર્વના આદિ કારણ અને પરમ પુરુષ નારાયણ છે. પોતાની માયાથી લોકોને મોહિત કરતા એ યદુવંશીઓમાં છુપાઈને લીલા કરી રહ્યા છે. એમનો પ્રભાવ અત્યંત ગૂઢ અને રહસ્યમય છે. યુધિષ્ઠિર એને ભગવાન શંકર, દેવર્ષિ નારદ અને સ્વયં ભગવાન કપિલ જ જાણે છે. જેમને તમે તમારા મામાના દીકરા, ભાઈ, પ્રિય મિત્ર અને સૌથી મોટા સુહૃત માનો છો, તથા જેમને તમને પ્રેમવશ પોતાના મંત્રી, દૂત અને સારથી બનાવવામાં પણ તમે સંકોચ નથી કર્યો, પ્રેમને વશ થઈને, એ સ્વયં પરમાત્મા છે. આ સર્વાત્મા, સમદર્શી, અદ્વિતીય, અહંકાર રહિત અને નિષ્પાપ પરમાત્મામાં આ ઊંચા નીચા કાર્યોને કારણે ક્યારેય કોઈ પ્રકારની વિષમતા થતી નથી. યુધિષ્ઠિર આ પ્રકારે સર્વત્ર સમાન હોવા છતાં પણ જુઓ તો ખરા, એ પોતાના અનન્ય પ્રેમી ભક્તો પર કેટલી કૃપા કરે છે. આ જ કારણ છે કે આવા સમયમાં જ્યારે હું મારા પ્રાણોનો ત્યાગ કરવાની તૈયારીમાં છું, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મને સાક્ષાત દર્શન આપ્યા છે. ભગવત પરાયણ યોગી પુરુષ ભક્તિભાવથી એમનામાં પોતાનું મન લગાવીને અને વાણીથી એમના નામનું કીર્તન કરતા શરીરનો ત્યાગ કરે છે અને કામનાઓથી તથા કર્મના બંધનથી છૂટી જાય છે.
એ જ દેવદેવ ભગવાન પોતાના પ્રસન્ન હાસ્ય અને રક્ત કમળ સમાન અરુણ નેત્રોથી ઉલ્લસિત મુખવાળા ચતુર્ભુજ રૂપથી જેનું બીજા લોકોનું કેવળ ધ્યાનમાં જ દર્શન થાય છે, એટલે ત્યાં સુધી અહીં રહીને પ્રતીક્ષા કરે જ્યાં સુધી હું આ શરીરનો ત્યાગ ના કરી દઉં. સૂત ઉવાચ યુધિષ્ઠિરસ્તદા કર્ણશયાનં શરપંજરે અપૃચ્છદ્વિવિધાન ધર્માન ઋષીણાં ચાનુશૃણવતામ પુરુષસ્વભાવાત્મં વર્ણમ યથાશ્રમં વૈરાગ્યરાગોપાધિભ્યામામ્નાતો ભયલક્ષણાન દાન ધર્માન રાજધર્માન મોક્ષધર્માન વિભાગશઃ સ્ત્રી ધર્માન ભગવત ધર્માન સમાસવ્યાસયોગતઃ ધર્માર્થ કામ મોક્ષાંશ સહોપાયાન યથા મુનિ નાનાખ્યાનેતિહાસેષુ વર્ણયામાસ તત્ત્વવિત ધર્મં પ્રવદતસ્તસ્ય સકાલઃ પ્રત્યુપસ્થિતઃ યો યોગિનશ્છન્દ મૃત્યોર્વાંચિતસ્તોત્તરાયણઃ તદોપસંહૃત્ય ગિરઃસહસ્રણેઃ વિમુક્ત સંગમ મન આદિપુરુષે કૃષ્ણે લસત્પીતપટે ચતુર્ભુજે પુરસ્થિતે મિલિત દ્રવ્યધારયત વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભઃ તદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધવ્યથઃ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમઃ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજન જનાર્દનમ. સૂતજી કહે છે, યુધિષ્ઠિરે એમની આ વાત સાંભળીને શરશૈયા પર સૂતેલા ભીષ્મ પિતામહને બહુ બધા ઋષિઓ સામે વિવિધ પ્રકારના ધર્મના સંબંધમાં અનેક રહસ્યો પૂછ્યા. એટલે ભીષ્મની સામે જ્યારે બધા પાંડવો, બધા સાધુઓ, બધા મુનિઓ અને ભગવાન આવી ગયા ત્યારે એમણે સ્વાગત કરતા કરતા પોતાની વાત મહત્વની પહેલા કીધી કે મહારાજ ઉભા રહેજો, જતા ના રહેશો. એટલે આ લોકો તો બધી સલાહ પૂછવા આવ્યા છે, એ બધાની વાતચીત થવાની છે. પણ શ્રી કૃષ્ણ એટલી વારમાં ચાલવા માંડે તો સૌથી પહેલા એમણે કહ્યું કે મહારાજ જો, એમણે કહ્યું આગળ કે ત્યાં સુધી અહીં સ્થિત રહીને પ્રતીક્ષા કરજો જ્યાં સુધી હું આ શરીરનો ત્યાગ ના કરી દઉં. એટલે તમને ઉભા રાખીને પછી હું બીજી વાતચીતો કરી લઉં, વાંધો નથી, પણ મહારાજ તમે જતા ના રહેશો. ત્યારે તત્વવેત્તા ભીષ્મ પિતામહે વર્ણ અને આશ્રમ અનુસાર પુરુષના સ્વાભાવિક ધર્મ અને વૈરાગ્ય તથા રાગના કારણે વિભિન્ન રૂપથી બતાવેલા નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ રૂપ વિવિધ ધર્મ, દાન ધર્મ, રાજધર્મ, મોક્ષ ધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ અને ભગવત ધર્મ આ બધાનું અલગ અલગ સંક્ષેપ અને વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું. શૌનકજી એ સાથે જ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારે પુરુષાર્થોનું તથા એમની પ્રાપ્તિના સાધનોનું અનેક ઉપાખ્યાન અને ઇતિહાસ સંભળાવતા વિભાગશઃ વર્ણન કર્યું. ભીષ્મ પિતામહ આ પ્રકારે ધર્મનું પ્રવચન કરી જ રહ્યા હતા અને ઉત્તરાયણનો સમય આવી પહોંચ્યો, જેના મૃત્યુને પોતાને અધીન રાખનારા ભગવત પરાયણ યોગી લોકો ઈચ્છે છે. મૃત્યુ જેના હાથમાં છે ઈચ્છે, બાકી તો જતા જ રહેવાના છે. પણ મૃત્યુ જેમના હાથમાં છે એવા યોગીઓ ઈચ્છે તો ઉત્તરાયણમાં મૃત્યુ થાય. એ સમયે હજારો રથીઓના નેતા ભીષ્મ પિતામહે વાણીનો સંયમ કરીને મન અને ચારે બાજુથી હટાવીને પોતાની સામે સ્થિત આદિ પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લગાવ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સુંદર ચતુર્ભુજ વિગ્રહ પર એ સમયે પિત્તાંબર ફરકી રહ્યો હતો. ભીષ્મજીની આંખો એના પર એકાગ્ર થઈ હતી. એમના શસ્ત્રોની ચોટથી જે પીડા થઈ રહી હતી એ તો ભગવાનના દર્શન માત્રથી જ તરત દૂર થઈ ગઈ તથા ભગવાનની વિશુદ્ધ ધારણાથી એમના જે કંઈ અશુભ શેષ રહ્યા હતા એ પણ બધા નષ્ટ થઈ ગયા. હવે શરીર છોડવાના સમયે એમણે પોતાની સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના વૃત્તિ વિલાસને રોકી દીધો અને બહુ પ્રેમથી ભગવાનની સ્તુતિ કરી. મરવું તો મરવું કેવી રીતે, અને રીત બતાવે છે કે મરવાનું જ છે અને ખબર પડી કે આવ્યો જ છે તો શું કરવું, એને માટેની સુંદર રીત બતાવી. ભીષ્મ સ્તુતિ કહેવાય છે હવેના શ્લોકો 42 સુધીનો. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમ્ની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષ્યત્ પવપ્રવાહઃ.
त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे नवद्याम् युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विपीड्यमानत्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशाम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमपि ससारमद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे द्रुतः यरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागता सरु ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्य सङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेत ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतवेदमोहः। વિષ્ણુજી કહે છે, હવે અત્યારે મૃત્યુના સમયે હું મારી આ બુદ્ધિ, કારણ કે મારે આપવા માટેની ભેટ તો અત્યારે કોઈ હાજર નથી, હું શું આપી શકું? તો એથી મતિ ઉપકલ્પિતા, અમારી જે બુદ્ધિ છે કેવી વિતૃષ્ણા, એથી વિતૃષ્ણા મતિ ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમની ઉપકલ્પિતા. આપ ભગવાનમાં મારી નિષ્કામ થયેલી જે બુદ્ધિ છે, શુદ્ધ બુદ્ધિ છે, અનેક પ્રકારના સાધનોનું અનુષ્ઠાન કર્યા હોવાને કારણે અત્યંત શુદ્ધ અને કામના રહિત થઈ છે તેવી બુદ્ધિ યદોષ શિરોમણી અનંત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં હું સમર્પિત કરું છું, જે સદા સર્વદા પોતાના આનંદમય સ્વરૂપમાં સ્થિત રહીને ક્યારેક વિહાર કરવાને માટે લીલા કરવાની ઈચ્છાથી પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કરી લે છે, જેનાથી યદ ભવ પ્રવાહ, જેનાથી આ સૃષ્ટિની પરંપરા ચાલુ રહે છે. ક્વચિત વિહર્તું
સ્વસુખમ ઉપગતે ક્વચિત વિહર્તુમ પ્રકૃતિમ ઉપેયોષી અદ્ભવ પ્રવાહ. જેમનું શરીર ત્રિભુવન સુંદર અને શ્યામ તમાર સમાન શામળું છે, જેના ઉપર સૂર્યના રશ્મિઓ સમાન શ્રેષ્ઠ પીતાંબર ફરકે છે, અને કમળ સમાન મુખ ઉપર વાંકડિયા વાળની લટો લટકતી રહે છે, એ અર્જુનના સખા શ્રી કૃષ્ણમાં મારી નિષ્કપટ ભક્તિ થાઓ. મને યુદ્ધના સમયની એ વિલક્ષણ સુંદર છબી સૌંદર્ય તો હવે ભીષ્મજી યાદ કરે છે. એટલે મરવાનું, જિંદગીમાં આવું કશું કર્યું હોય મરતી વખત યાદ આવે ને. જીવનમાં જે જાત જાતના અનુભવો કર્યા હોય, જાત જાતનું સુખ દુઃખ વેઠ્યા હોય, જે ભાવનાઓ સેવી હોય, વાહ ખબર છે. પછી યાત્રાએ ગયા હતા આપણે, કેવા દર્શન કરેલા, અને કેવું ભાગવતનું પારાયણ કરેલું, અને કેવા નર્મદામાં નાહવા ગયા હતા, અને કેવી ભગવાનની પૂજા કરી હતી. હવે આવું બધું કર્યું હોય તો યાદ આવે. આખી જિંદગીમાં શહેરનું કર્યું ને આ કર્યું ને પેલું કર્યું ને હવે પેલા લગ્નમાં ગયા, પેલા બેસણામાં ગયા, તો એનું એ જ યાદ આવે ને. પછી જીવનમાં આવું કંઈ કર્યું હોય તો, એટલે ભીષ્મ પિતામહે કર્યું છે એટલે એમને યાદ આવે છે કે કેવો યુદ્ધનો સમય હતો અને ત્યારે કેવું થયું હતું. યુધિ તુરગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવારી અલંકૃત આસ્યે. હે ભગવાન, યુદ્ધના સમયનો એ વિલક્ષણ સૌંદર્ય મને યાદ આવે છે. એમના મુખ ઉપર ફરકતા વાંકડિયા વાળ ઘોડાઓની ટાપની ધૂળથી મેલા થઈ ગયા હતા. પેલા ઘોડાની ટાપ પડે ને, ધૂળ ઉડે, એ ધૂળ વાળમાં લાગે તો વાળ છે ને એ વાંકડિયા આમ લઠ હતી, એ મેલી થઈ ગઈ હતી, અને પરસેવાના નાના નાના ટીપા શોભાયમાન થઈ રહ્યા હતા. એવું નથી કે વર્ણન કરે છે, જુએ છે. એ ત્યારનું વર્ણન નથી કરતા, અત્યારે આંખોની સામે છે, અને એ સ્મૃતિ, એ છબી સૌંદર્ય હું મારા તીક્ષ્ણ બાણોથી એમની ત્વચાને વેધી રહ્યો હતો. એ સુંદર કવચ મંડિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે મારું શરીર, મારું અંતઃકરણ અને આત્મા સમર્પિત થઈ જાઓ. ત્વચી વિલસત કવચે અસ્તુ કૃષ્ણે આત્મા. સપદી સખી વચો નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયોર બલયો હો. પોતાના મિત્ર અર્જુનની વાત સાંભળીને જે તરત જ પાંડવ સેના અને કૌરવ સેનાની વચમાં પોતાના રથને લઈ આવ્યા, અને ત્યાં ઉભા રહીને જેમણે પોતાની દૃષ્ટિથી જ શત્રુ પક્ષના સૈનિકોનું આયુષ્ય છીનવી લીધું. પર સૈનિક આયુભુ અક્ષણા હૃતવતી પાર્થ સખે. એવા પાર્થ સખા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અમારી પરમ પ્રીતિ થાઓ. અર્જુને જ્યારે દૂરથી કૌરવોની સેનાના મુખિયા એવા અમને લોકોને જોયા, ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખતઃ, તો ભીષ્મ દ્રોણ અમે ઉભા હતા સામે. અર્જુને ભગવાનને આજ્ઞા કરી કે રથને લઈ જાઓ બે સેના વચ્ચે, અને ભગવાન લાવીને ઉભો રાખ્યો. અને અર્જુને સામે અમે ઉભા છીએ દ્રોણ અને ભીષ્મ, એ જોયા ત્યારે પાપ સમજીને પોતાના સ્વજનોના વધથી વિમુખ થઈ ગયો. એ સમયે જેમણે ગીતાના રૂપમાં આત્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરીને એનો સામયિક અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો. સામયિક અજ્ઞાન એવું છે. કુમતી મહારત ના, સંસ્કૃતમાં ક્યાં છે? સંસ્કૃતમાં નથી, શ્લોકમાં નથી. કુમતી મહારત આત્મવિદ્યા ચરણરતિ પરમસ્ય તસ્ય મેસ્તુ. એ ખરી વાત છે, પણ એ મૂળમાં નથી એમ કહું છું. ભાષાંતરકારે ઉમેર્યું છે. એટલે કે અર્જુનમાં અજ્ઞાનની કલ્પના જ ના કરી શકાય. એનો અર્થ એવો થયો કે અર્જુનમાં અજ્ઞાન હોય જ ના શકે. આ તો ક્યાંકથી આવી ગયું આમ બસ. ના, એ તો હર્યું. કુમતીમ અહરત આત્મવિદ્યા. પણ પેલું જે અજ્ઞા કુમતી છે એ માત્ર ટેમ્પરરી, ક્ષણિક છે. એવો શબ્દ સંસ્કૃતમાં નથી. એ ખરી વાત છે. હું એમ પૂછું છું કે કયા શબ્દનું ભાષાંતર છે. એ સંસ્કૃતમાં નથી, ભાષાંતરકારનો ઉમેરો છે. એટલે ભાષાંતરકાર કહેવા માંગે છે કે અર્જુનમાં અજ્ઞાનનો સંભવ જ નથી. એ અજ્ઞાન આગંતુક છે. એટલે અર્જુનમાં અજ્ઞાન હોઈ શકે જ નહીં. આ તો માત્ર બસ આવી ગયું છે. અને હવે આગળ ચાલે છે. સ્વનિગમ અપહાય મત પ્રતિજ્ઞા ઋતમ અધિકર્તો. નિગમ એટલે પ્રતિજ્ઞા. ભગવાને પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું અસ્ત્ર શસ્ત્ર ધારણ નહીં કરું. અને ઉશ્કેર્ય બહુ એ દિવસે દુર્યોધને, ભગવાને બહુ ઉશ્કેર્યા. ભીષ્મને, દ્રોણાચાર્યે ભીષ્મને બહુ ઉશ્કેર્યા કે તમે મારા પક્ષથી તો યુદ્ધ કરો છો, અને મન તો તમારું પાંડવોમાં જ છે, તો તમે કોઈને મારતા નથી અને ખાલી ખાલી નાટક કરો છો. બહુ એટલે બહુ જ ઉશ્કેર્યા.
અને પછી ભીષ્મ કહે છે કે આજ જો હરિકોનો શસ્ત્ર કહાઉં તો લાજો ગંગા જનની કો શાંતનું સુત ન કહાઉં. આજે જો હું હરિના હાથમાં શસ્ત્ર ગ્રહણ ના કરાવું તો મારી ગંગા માતાને શરમ છે, હું એનો પુત્ર શાંતનુનો પુત્ર નહીં કેવડાવું. એટલે આજે હરિના હાથમાં હું શસ્ત્ર ગ્રહણ કરાવીશ. આ પ્રતિજ્ઞા ભીષ્મએ કરી. ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા હતી કે હું શસ્ત્ર ધારણ નહીં કરું. બે પ્રતિજ્ઞા ભગવાનની અને ભક્તની સામસામી થઈ ગઈ. ત્યારે ભગવાને શું કર્યું? સ્વનિગમ અપહાય, પોતાની પ્રતિજ્ઞા તો છોડી નાખી. જેને માટે મત પ્રતિજ્ઞા વૃત્તમ અધિકર્તુમ, મારી પ્રતિજ્ઞાને સાચી પાડવા અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા કરતાં ઊંચી બતાવવા. અધિકર્તુમ એટલે મારી પ્રતિજ્ઞાને સાચી પાડવા માટે અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા કરતાં ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા કરતાં ભક્તની પ્રતિજ્ઞા ઊંચી છે એવું બતાવવાને માટે અપૃત રથસ્થ, રથમાં ઉભેલા હતા ભગવાન, એમણે નીચે કૂદકો માર્યો. તો મેં પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું શ્રી કૃષ્ણને શસ્ત્ર ગ્રહણ કરાવીને જ છોડીશ. મારી આ પ્રતિજ્ઞાને સત્ય અને ઊંચી કરવાને માટે એમણે પોતાની શસ્ત્ર ગ્રહણ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા તોડી નાખી. એ સમયે એ રથમાંથી નીચે કૂદી પડ્યા અને ધૃતરથ ચરણ, રથનું ચરણ, રથનો પગ એટલે રથનું પૈડું. તો રથનું પૈડું એ ચક્ર તરીકે હાથમાં લીધું. અભ્યયાત ચલદ્ગુહુ હરિ ઇવ હંતુમ ઇભમ ગતોત્તરીય. વાહ! કૂદી પડ્યા અને હરિ ઇભમ હંતુમ એટલે સિંહ જેવી રીતે હાથીને મારવાને માટે તૂટી પડી એના ઉપર, એવી રીતે રથનું પૈડું હાથમાં લઈને મારા પર તૂટી પડ્યા. અને એ સમયે એટલા વેગથી દોડ્યા કે ખભા ઉપરનો દુપટ્ટો હતો ને એ પણ પડી ગયો અને પૃથ્વી ચલદ્ગુહુ, પૃથ્વી આખી કાંપવા લાગી. ભગવાન જે વેગથી પડ્યા કે વાત છે, આજે તો ભીષ્મના બચ્ચાને બતાવી દઉં એવો ગુસ્સો કર્યો હશે ભગવાને અને હાથમાં ચક્ર લીધું હશે અને જે દોડ્યા તો પેલું ઉપલું રેશમી વસ્ત્ર તો ક્યાંય પડી ગયું અને આખી પૃથ્વી ધ્રુજવા લાગી ગઈ. ભગવાન મને યાદ આવે છે કેવું હતું નહીં એ વખતે. વાહ! હું આ તઈને તીક્ષ્ણ બાણોથી મારીને એના શરીરના કવચને તોડી નાખ્યું. જેનું આખું શરીર લોહી લુહાણ થઈ રહ્યું હતું. અર્જુને રોક્યા. અર્જુન કે શું કરો છો ભગવાન? અર્જુન કે ભગવાન કે નથી નહીં, આજે તો પૂરું કરી દઈશું હવે. અર્જુને રોક્યા તો પણ બળપૂર્વક મને મારવાને માટે મારી તરફ દોડી રહ્યા હતા. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આવું કરતા પણ મારા પ્રત્યે અનુગ્રહ અને ભક્ત વત્સલતાથી પરિપૂર્ણ હતા. એ મારી એકમાત્ર ગતિ થવો આશ્રય થયો. વિચાર કરો આ લોકોની કેવી ભક્તિ હશે, કેવો પ્રેમ હશે, કેવી શ્રદ્ધા હશે અને શું હશે. એટલે ભગવાને એને માટે પ્રતિજ્ઞા તોડવી પડી અને ભગવાન સાથે એને મારે છે, લોહી લુહાણ કરી નાખે છે અને કે છે નારાયણ કૃપા છે તારી. કૃપા જોવાની કંઈક રીત તો હોય. આમ કરે તો આવું શું કરે પેલું સમજે જ છું એના મનમાં. અરે ક્યાં વાત, કૃપાની કોઈ ફૂટપટ્ટી ના હોય બાય ધ વે. બરાબર? એટલે આ બરોબર કૃપા કે પેલું બરાબર અવકૃપા, આવું કોઈ સમીકરણ હોય જ ના શકે. નારાયણ જે કરે એને કૃપા કહેવાય. રાજી હે હમ ઉસી મેં જિસમેં તેરી રજા હૈ. સદૈવ યદેવ કુરુતે તદેવ મંગલાય, સદૈવ યદેવ કુરુતે તદેવ મંગલાય. એ નારાયણ જે કંઈ કરે છે એ મંગળ માટે કરે છે. એ કરે પછી આપણે એને મૂલવીએ કે નારાયણ આમ કર્યું, એને શું કહેવાય? હા, આ કૃપા કહેવાય. આ તો કૃપા ના કહેવાય, એને સમજ જ નથી પડતી આવું કરાતું હશે. તો નારાયણ કરે એને મૂલવવું અને કૃપા અવકૃપા કહેવી એ આપણું કામ નથી. નારાયણ જે કંઈ કરે છે એ કૃપા છે. આ બધા ભક્તો, અને એક તો ભક્તોય થતા નથી આવડતું ને, આ લોકોએ તો ભક્તિ કરીને બતાવી છે અને છતાં કહ્યું છે કે ભગવાન જે કરે એ સાચું. એક તો આપણે એમણે કરી, અમારે કોઈ ભક્તિ તો કરવાની જ નહીં. ભીષ્મએ જે કર્યું, કુંતાએ કર્યું, પાંડવોએ કર્યું, જેણે ભક્તિ કોને કહેવાય જે બતાવી આપ્યું એમણે, એમાંનો તો એક અંશ કરવાનો નહીં અને ઉપરથી દાદાગીરી જોઈએ એટલી કરવાની કે આમ કેમ કર્યું અને પેલું કેમ ના કર્યું. નારાયણની કૃપા એટલે કૃપા જોવાની દૃષ્ટિ ખુલે ને એને જ કૃપા કહેવાય. ભગવાનની કૃપા ક્યારે થઈ કહેવાય? જ્યારે જે છે એમાં ભગવાનની કૃપા જોવા જેવી દૃષ્ટિ આપણી ખુલે અને આ પણ મંગળ છે, આ મંગળ છે, આ મંગળ છે, આ મંગળ છે, એ જ કૃપા છે. અને હવે ગોપીઓ યાદ આવી ભીષ્મજીને, જેમની લટકેલી સુંદર ચાલ, હાવભાવયુક્ત ચેષ્ટાઓ, મધુર મુસ્કાન અને પ્રેમભરી ચિતવનથી
અત્યંત સન્માનિત થયેલી ગોપીઓ રાસલીલામાં એમના અંતર્ધાન થવા ત્યાં કથાઓ આવશે આગળ, પણ રાસલીલાને માટે ગોપીઓ આવી અને ભગવાને સ્વાગત તો કરવાનું. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી, તે કહ્યું તો ખરું કે સ્વાગત છે, આપ ભાગ્યશાળી નારીઓ છો, આપ પધારી છો, આપનું શું સ્વાગત કરું. અને પછી ધીમે રહીને કહે છે કે બસ જોઈ લીધું, જંગલ જોવા આવેલા તો જોયું, પાછા જાઓ. હવે અડધી રાત્રે સ્ત્રીઓએ જંગલમાં આવું સારું ના કહેવાય, તમે પાછા જાઓ. આમ તેમ ઘણી ચર્ચાઓ કરી અને પછી જ્યારે સ્ત્રીઓની પાસે કશું ના ચાલ્યું કે ભગવાન રાસ કરવો જ પડશે અને રાસ થયો. અને રાસ કરતાં કરતાં ગોપીઓના મનમાં આવ્યું કે હા જોયું ને, કેવું માનવું પડ્યું આપણું. બસ તરત ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. ભગવાન જ્યારે અદૃશ્ય થઈ ગયા, અંતર્ધાન થઈ ગયા, ત્યારે પછી આ ગોપીઓ આગળ આવશે ગોપિકા ગીત વગેરેમાં કે ભગવાનની ગોપીઓ ભગવાનના વિરહમાં છેવટે રડતી રડતી થાકી, ત્યારે થાકીને ભગવાનની લીલાઓનું અનુકરણ કરવા લાગી હતી. એની વાત કરે છે કે રાસલીલામાં ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા ત્યારે પ્રેમના ઉન્માદથી મતવાલી થઈને જેમની લીલાઓનું અનુકરણ કરીને તન્મય થઈ ગઈ હતી. એટલે હું જ ભગવાન છું. એ કહે છે કે લલિતા જો હું કૃષ્ણ છું, પશ્ચિમે ગતિ, મારી ગતિ જો હું કેવી લલિત ચાલું છું. એટલે બધી ગોપીને એમ છે કે હું કૃષ્ણ છું. તો કૃષ્ણમાં તન્મય થઈ ગઈ હતી. એ શ્રી કૃષ્ણની અંદર મારો પરમ પ્રેમ થાઓ. જે સમયે યુધિષ્ઠિરનો રાજસ્વ યજ્ઞ થઈ રહ્યો હતો, મુનિઓ અને મોટા મોટા રાજાઓની ભરેલી સભામાં સૌથી પહેલા અને સર્વ તરફથી એમના સર્વના દર્શનીય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મારી આંખોની સામે જ પૂજા થઈ હતી. એ જ સર્વના આત્મા પ્રભુ આજે આ મૃત્યુના સમયે મારી સામે ઊભા છે. અને પછી છેલ્લે પાછું વેદાંતનો શ્લોક, જેમ એક જ સૂર્ય અનેક આંખોથી અનેક રૂપોમાં દેખાય છે, તેવી રીતે અજન્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના દ્વારા રચિત અનેક શરીરધારીઓના હૃદયમાં અનેક રૂપથી જણાય છે. વાસ્તવમાં તો એ એક જ છે અને સર્વના હૃદયમાં વિરાજમાન છે. એમના એ જ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હું ભેદ ભ્રમથી રહિત થઈને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. હું ભગવાનમાં એક થઈ ગયો છું. સૂત ઉવાચ કૃષ્ણ એવં ભગવતી મનોવાગદૃષ્ટિવૃત્તિભિઃ આત્મન્યાત્માનમાવેશ્ય સોંતશ્વાસ ઉપારમત સંપદ્યમાનમાજ્ઞાય ભીષ્મં બ્રહ્મણિ નિષ્કલે સર્વે બભૂવુસ્તે તૂષ્ણીં વयांसि વદિનાત્યયે તત્ર દુંદુભયો નેદુર્દેવ માનવવાદિતાઃ શશંસુ સાધવો રાજ્ઞાં ખાત્પેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ તસ્ય નિર્હરણાદીનિ સંપરેતસ્ય ભાર્ગવ યુધિષ્ઠિરઃ कारयित्वा મુહૂર્तं દુઃખિતોऽભવત तुष्टुर्मुनवो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयास्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण પિતૃપૈત્રામહં વિભુઃ. સૂતજી કહે છે આ પ્રકારે વિશ્વ પિતામહે મન, વાણી અને દૃષ્ટિની વૃત્તિઓથી આત્મ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પોતાની જાતને લીન કરી દીધી. એમના પ્રાણ ત્યાં જ વિલીન થઈ ગયા અને શાંત થઈ ગયા. પ્રાણ ત્યાં જ વિલીન થઈ ગયા. તસ્ય પ્રાણોત્ક્રામંતિ, એના પ્રાણોત્ક્રમણ થતું નથી. તત્રૈવ વિલીયન્તે. એમના અનંત બ્રહ્મમાં, એ અનંત બ્રહ્મમાં લીન જાણીને બધા લોકો એવા ચૂપ થઈ ગયા જેમ દિવસ વીતી જતા પક્ષીઓનો કલરવ શાંત થઈ જાય છે. એ સમયે દેવતા અને મનુષ્ય નગારા વગાડવા લાગ્યા, સાધુ સ્વભાવના રાજાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા અને આકાશમાંથી પુષ્પોની વૃષ્ટિ થવા લાગી. શૌનકજી યુધિષ્ઠિરે એમના મૃત શરીરની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરાવી અને કંઈક સમય માટે શોકમગ્ન થઈ ગયા. એ સમયે મુનિઓને બહુ આનંદથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એ રહસ્યમય નામો લઈ લઈને સ્તુતિ કરી. આ પછી પોતાના હૃદયોને શ્રી કૃષ્ણમય બનાવીને એ પોતપોતાના આશ્રમમાં પાછા ગયા. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે યુધિષ્ઠિર હસ્તિનાપુર ચાલ્યા આવ્યા
અને એમણે ત્યાં પોતાના કાકા ધૃતરાષ્ટ્ર અને તપસ્વીની ગાંધારીને આશ્વાસન આપ્યું. પછી ધૃતરાષ્ટ્રની આજ્ઞા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનુમતિથી સમર્થ રાજા યુધિષ્ઠિર અને વંશ પરંપરાગત સામ્રાજ્યનું ધર્મપૂર્વક શાસન કરવા લાગ્યા. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.